3RR న్యూస్ కి స్వాగతం. నేను సుధా. బులెటిన్ల ముందుగా హెడ్లైన్స్. విశాఖ నగరంలో జీవీఎంసీ వీఎంఆర్డీఏకి చెందిన 1500 కోట్ల అభివృద్ధి పనులకు శ్రీకారం చుట్టిన శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి. పల్నాడు జిల్లా వినుకొండ తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశం. పాల్గొన్న మాజీ శాసనసభ్యులు మక్కెన మల్లికార్జునరావు. విద్యుత్ వెలుగుల్లో జిగేల్ అంటున్న రుషికొండ భవనాలు. ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి విశాఖ నగరంలో జీవీఎంసీ వీఎంఆర్డీఏకి చెందిన దాదాపు 1500 కోట్ల అభివృద్ధి పనులకు సీఎం వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రారంభోత్సవాలు చేశారు. అనంతరం రాడిసన్ బ్లూ హోటల్లో నిర్వహించిన విజన్ విశాఖ సదస్సులో ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ పాల్గొన్నారు. ఈ సదస్సులో 2000 మందికి పైగా పారిశ్రామికవేత్తలతో ముఖ్యమంత్రి సమావేశమయ్యారు. Whereas when it comes to our state, we're talking about a figure of 35%. On one side, it is a projection that we are an agrarian state, but on the other side, it poses a challenge that no state can survive with these numbers until and unless the secondary and the tertiary sectors grow. And the contribution of the primary sector, that the agriculture sector, comes down. That means the growth should take place in such a way that the secondary sector and the tertiary sector continues to grow in a much faster pace than the agriculture sector. Only then we would be in a position to address the challenges that are posed. Only then you would see better growth rates. Only then you would see a situation where you can talk about economic boost. In fact, so much so is the challenge posed by the bifurcation that in fact we have lost out on Hyderabad. Now why is it that Hyderabad is so very important to us? And why is it that we losing Hyderabad has an impact on the state? Every state, for it to progress, you need to have an economic engine. And that economic engine, for decades, to our erstwhile state, was Hyderabad. In fact, to give a perspective, the central government those days used the public sector as the main vehicle to stimulate economic growth. In fact, if we were to see the institutions such as IDPL, NMDC, NFC, IICT, and so forth, they were all set up in Hyderabad. Because of the fact that public sector undertakings, these huge investments, came up in Hyderabad, Hyderabad as an area grew beyond any other place in the state. That is the reason why, but once these kind of institutions come up, then automatically it leads to a transformation. Leads to better salaried employees coming out of that location, coming out of that place, which in turn leads to a cyclic effect where better institutions would come up, overall economic growth takes place, and then the city starts moving and growing. Unfortunately for us, it so happened that 90% of the entire PSUs, which to the erstwhile state of Andhra Pradesh, have all come up only in Hyderabad. And because of that, Hyderabad grew at a much faster pace than any other place in the state. In fact, so much so that the services sector in Telangana, for instance, is now currently positioned at
62.87%, the tertiary sector, whereas the national average is. గుంటూరు జిల్లా పార్టీ కార్యాలయంలో జిల్లా అధ్యక్షులు గాద వెంకటేశ్వరరావు అధ్యక్షతన ఏర్పాటు చేసిన పత్రికా సమావేశంలో పాల్గొన్న రాష్ట్ర పిఎస్సి చైర్మన్ శ్రీ నాదండ్ల మనోహర్, రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి శ్రీ బోనుబోయిన శ్రీనివాస్ యాదవ్, నగరాధ్యక్షులు శ్రీ నేరెల్లా సురేష్, రాష్ట్ర నాయకులు వడ్రణం మార్కండేయులు, పత్తిపాడు పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ పర్సన్ శ్రీ కొర్రపాటి నాగేశ్వరరావు. నాదెండ్ల మనోహర్ మాట్లాడుతూ మంగళగిరిలో నిర్వహించే జైహో బీసీ కార్యక్రమం విజయవంతం చేయాలని కోరారు. పవన్ కళ్యాణ్, చంద్రబాబు నాయుడు కార్యక్రమంలో పాల్గొంటారని తెలియజేశారు. మేనిఫెస్టోలో మనం కొత్త అంశాలు పొందుపరిచే విధంగా తెలుగుదేశం పార్టీ సభ్యులందరితో ఒక మీటింగు మా జనసేన పార్టీ తరఫున ఈ రోజున బోన్మోహన్ శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు, చెలపల్లి శ్రీనివాస్ గారు, అదేవిధంగా పోతిన్ మహేష్ గారు ముగ్గురు కూడా ఆ సమావేశంలో పాల్గొని సుమారు 19 వివిధ కులాల సంఘాల ప్రతినిధులతోటి సమావేశం అయిన తర్వాత రేపు జరగబోయే మీటింగ్లో కూడా ప్రతి ఒక్కరు కూడా పార్టీ నుంచి పార్టీ అధ్యక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ గారు పాల్గొంటున్నారు కాబట్టి చంద్రబాబు నాయుడు గారితో సహా ఆ మీటింగ్ విజయవంతం అయ్యే విధంగా జనసేన పార్టీ కార్యకర్తలందరూ కూడా కృషి చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఆ సమావేశంలోని కొన్ని అంశాలు బోన్మోహన్ శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు వివరిస్తారు. స్థానిక సంస్థల్లో 34% రిజర్వేషన్ ఇవ్వాల్సింది చట్టపరంగా దానికి విరుద్ధంగా ఈ ప్రభుత్వం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో అపార నష్టం కలిగించింది మన బీసీ సోదరుమణులకు. ఆ అంశం పైన కూడా మన వాళ్ళు ఇవాళ చర్చించారు. చాలా లోతుగా వీటిపైన విశ్లేషించుకుని ఉమ్మడి ప్రణాళిక తెలుగుదేశం పార్టీ, జనసేన పార్టీ కలిసి రాష్ట్ర ప్రజలకి భవిష్యత్తులో ఒక మంచి ప్రభుత్వం ఏర్పడినప్పుడు ఎటువంటి కార్యక్రమాలు చేయబోతున్నామో ఆ భరోసా కల్పించడానికి కోసం మేము చేస్తున్న ప్రయత్నంలో అందరూ కూడా భాగస్వాములను కోరుతున్నాం. ఇప్పుడు మా జిల్లా అధ్యక్షులు వెంకటేశ్వరరావు మాట్లాడతారు. నమస్కారం అండి. ఈరోజు జరిగినటువంటి తెలుగుదేశం పార్టీ వారితో బీసీ డిక్లరేషన్ దాని గురించి మా జనసేన పార్టీ తరఫున ఆ పిఎస్సి చైర్మన్ నాదెండ్ల మనోహర్ గారు, పవన్ కళ్యాణ్ గారి సూచనల మేరకు మేము ఆ యొక్క రేపు మేనిఫెస్టోలో ఏదైతే చేర్చాలనే అంశాలపై మా నాయకులు ఇచ్చినటువంటి సూచనలు కొన్నింటిని తెలుగుదేశం పార్టీ వారికి అందజేయడం జరిగింది. అక్కడికి వచ్చినటువంటి అన్ని కులాలు బీసీ సామాజిక వర్గానికి సంబంధించినటువంటి అన్ని కులాల వారు కూడా కొన్ని సూచనలు చేశారు. అట్లా మా పార్టీ తరఫున కూడా కొన్ని కులాలకు సంబంధించినటువంటి నాయకులు రావడం, కొన్ని సూచనలు చేయడం జరిగింది. మరీ ముఖ్యంగా ఏదైతే చేతి వృత్తుల వారు ఉన్నారో, కుల వృత్తుల వారు ఉన్నారో వారికి 50 సంవత్సరాలు దాటిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా పెన్షన్ అమలు చేయాలనే విధానాన్ని మేము డిస్కస్ చేసాం. దాంతోపాటుగా కూడా అందరికీ వర్తించే విధంగా కూడా దాన్ని పెన్షన్ అమలు చేయాలని మేము మా యొక్క పిఎస్సి చైర్మన్ గారు చెప్పిన విషయాన్ని వారికి చెప్పడం జరిగింది. దాన్ని కూడా సానుకూలంగా రేపు ఆ యొక్క మేనిఫెస్టోలో చేరడానికి కూడా వారు తయారు చేస్తూ ఉన్నారు, ఒక ప్రణాళిక తయారు చేస్తున్నారు. అట్లానే ఏదైతే జగన్మోహన్ రెడ్డి ఈ రోజున ప్రభుత్వంలో ఉండి కులాలతో పాటుగా కులాలకు ఒకటి కార్పొరేషన్ ఏర్పాటు చేసి వారికి ఎవరికి కూడా న్యాయం చేయకుండా ఓన్లీ కార్పొరేషన్ వరకే పరిమితం చేసి ఎవరికి కూడా లబ్ధిదారులు ఎవరు కూడా లేనటువంటి పరిస్థితుల్లో రాబోయే ప్రభుత్వంలో జనసేన టీడీపీ ప్రభుత్వంలో ప్రతి కులానికి కార్పొరేషన్ ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత వారికి అధికారాలతో పాటుగా ఆ కులంలో ఉన్నటువంటి లబ్ధిదారులు ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఈ యొక్క సంక్షేమ పథకాలు అందే విధంగా కూడా ప్రయత్నం చేయాలని చెప్పి గట్టి నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. అంటే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితి చూస్తూ ఉన్నాం మనం. ఒక్క చైర్మన్కి ఆ యొక్క తమ పరిధిలో ఒక్క లోన్ కూడా ఇప్పించలేనటువంటి పరిస్థితి, ఆ కులానికి సంబంధించినటువంటి పేదవారిని ఆదుకోలేనటువంటి పరిస్థితి మేము చూస్తూ ఉన్నాం. అట్లా కాకుండా పేరుకే కార్పొరేషన్ కాకుండా వారికి అధికారాలు ఇచ్చి క్షేత్రస్థాయిలో ఎవరైతే లబ్ధిదారులు ఉన్నారో క్షేత్రస్థాయిలో మానిటరింగ్ చేసి గ్రామ స్థాయి నుంచి పేదవారు అందరినీ కూడా ఒక గ్రూప్గా తయారు చేసి వారందరికి కూడా న్యాయం చేసే విధంగా కూడా జనసేన పార్టీ, టీడీపీ పార్టీ తీసుకోవడానికి కూడా సిద్ధం అవుతూ ఉంది. అట్లనే మా యొక్క పవన్ కళ్యాణ్ గారు, మా అధ్యక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ గారు కూడా ఒక విషయం చెప్పారు. యువతకి 10 లక్షల రూపాయలు ఆర్థిక సహాయం చేస్తామని ఎప్పుడో చెప్తా ఉన్నారు. ఎవరైనా సరే చదువుకొని ఖాళీగా ఉన్నటువంటి యువత ఎవరైనా సరే వారి కాళ్ళపై వారు నిలబడి
వారి కుటుంబాన్ని పోషించుకునే విధంగా కూడా 10 లక్షల రూపాయల ఆర్థిక సాయం చేసే విధంగా కూడా మా ప్రభుత్వం ప్రయత్నం చేస్తుందని చెప్పున్నారు. ఆ విషయాన్ని కూడా మేము కూలంకుషంగా చర్చించడం జరిగింది. ఏదైనా ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ఏదైనా బీసీలని మోసం చేసేటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వాన్ని రేపు సభతో అందరికీ తెలియపరిచే విధంగా ఏ విధంగా మోసం చేస్తా ఉన్నాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి, రాబోయే రోజుల్లో బీసీలకి ఏ విధంగా న్యాయం చేయబోతా ఉన్నామని తెలియపరచడం కోసం ఈ సభ రేపు ప్రజలందరికీ కూడా తెలియపరచడానికి సభని మేము జరగబోతా ఉన్నాం. కాబట్టి బీసీలందరూ కూడా ఒకసారి ఈ సభ ద్వారా కానివ్వండి, మీ గ్రామాల్లో ఉన్నటువంటి యువత ద్వారా కానివ్వండి, మీరు ఏ విధంగా లబ్ధి పొందారు, బటన్ నొక్కి వచ్చేటువంటి సొమ్ముతో ప్రతి పేదవాడికి నేను లబ్ధి చేకూర్చానని చెప్పి మోసం చేస్తున్నటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి యొక్క మోసాన్ని రేపు మేము వివరించబోతా ఉన్నాం. అదే కార్యక్రమాన్ని మరలానే జగన్మోహన్ రెడ్డి నా ప్రభుత్వం పోతే మీకు లబ్ధి చేకూరదు, ఈ బటన్ నొక్కే కార్యక్రమం ఉండదని చెప్తా ఉన్నాడు. ఎటువంటి అనుమానం ఎవరికి అవసరం లేదు. జగన్మోహన్ రెడ్డి ఏదైతే తప్పుడు సమాచారంతో తప్పుడు లెక్కలతో ఇంతమందికి న్యాయం చేస్తానని చెప్తా ఉన్నాడో, రేపు రాబోయే ప్రభుత్వంలో ఏ గ్రామానికి ఆ గ్రామంలో పక్కాగా గ్రామ పంచాయతీ ఆఫీసులో కానివ్వండి, మున్సిపల్ వార్డులో కానివ్వండి, ఒక లెక్క బీసీలకి ఇంతమంది మేము లబ్ధి చేకూర్చాం, ఎస్సీలకి ఇంతమంది లబ్ధి చేకూర్చాం లెక్కలు కూడా మేము అక్కడ ఆ యొక్క ప్రభుత్వ ఆఫీసులో ఏర్పాటు చేసే విధంగా కూడా మా ప్రభుత్వం పనిచేస్తుందని చెప్పి కూడా తెలియజేసుకుంటూ, రేపు జరగబోయే నాగార్జున యూనివర్సిటీ ఎదురుగా జరగబోయే బీసీ సభని ప్రతి ఒక్కరు కూడా జనసేన పార్టీ నుంచి ఉన్నటువంటి కార్యకర్తలందరూ కూడా ఆ సభను విజయవంతం చేయడానికి కృషి చేయాలని చెప్పి కూడా తెలియజేసుకుంటాం. పల్నాడు జిల్లా వినుకొండ తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో స్థానిక మాజీ శాసనసభ్యులు మక్కెన మల్లికార్జునరావు మాట్లాడుతూ ప్రస్తుత శాసనసభ్యులు బోల్లా బ్రహ్మనాయుడు సభ్యతా సంస్కారంతో మాట్లాడాలి, గౌరవంతో మాట్లాడాలి, నేర్చుకోవాలని, లేకుంటే మీరు ఒక మాట మాట్లాడితే మేము 4 మాటలు మాట్లాడతామని హితవు పలికారు. రైతును చెప్పుతో కొట్టుపోయింది కాక చీకు తీసుకుని పొడవబోయాడని, అతనిపై తప్పుడు కేసు నమోదు చేయించలేదని, ప్రమాణానికి సిద్ధమా అని ప్రశ్నించారు. నేను సూటిగా వినుకొండ శాసనసభ్యులు బ్రహ్మనాయుడు గారిని ప్రశ్నిస్తామన్నా, మాట్లాడేటప్పుడు సబ్జెక్టు తెలుసుకొని మాట్లాడు, సభ్యతగా మాట్లాడు, సంస్కారంతో మాట్లాడు. వరికపూడిశాల ప్రాజెక్టు అది టైగర్ రిజర్వాయర్ ఫారెస్ట్, దానికి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఎటువంటి సంబంధం లేదు. అది కేవలం కేంద్ర ప్రభుత్వం చేయాల్సినటువంటి పని. దాని బాధ్యతగా శ్రీకృష్ణదేవరాయలు గారు 1-4 పర్యాయాలు పార్లమెంట్లో మాట్లాడి ఆ కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి మంత్రుల దగ్గరికి, అక్కడ ఉన్నటువంటి చీఫ్ సెక్రటరీ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన దాన్ని తీసుకురావడం జరిగింది. ఇది వాస్తవం. ఈ వాస్తవాన్ని ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి అందరికీ తెలుసు. దాన్నే నిన్న చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఉదహరించారు. దీనికి కూడా అంత అక్కసు ఎందుకు? అదేవిధంగా అండర్ పాస్ గురించి మాట్లాడతారు కటకరపాడు దగ్గర. కొంచెమన్నా కొద్దిగా తెలుసుకోవయ్యా, అది కేంద్ర ప్రభుత్వం నిధులతో తీసుకొచ్చింది రైల్వే ఎంపీ గారు. దానికి 40% నిధులు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చింది, 40% నిధులు మున్సిపాలిటీ ఇచ్చిందని చెబుతారు. నేను మున్సిపల్ కమిషనర్ గారిని అడిగా, అసలు మీకేమైనా సంబంధం? మాకేం సంబంధం అండి, అది మా మున్సిపాలిటీకి ఎటువంటి సంబంధం లేదని వాళ్ళు క్లియర్గా చెప్పడం జరిగింది. అంటే మున్సిపాలిటీలో ఏం జరిగేది కూడా నీకు తెలియదా? మరి అంత అజ్ఞానంగా మాట్లాడితే ఎట్లా? ఊరక పైన వేస్తే ఎట్లా? నువ్వు చేసేది ఏంటి? అది ఖచ్చితంగా ఎంపీ శ్రీకృష్ణదేవరాయలు గారి చొరవతో ఆయన కష్టపడితేనే అది వచ్చినటువంటి అండర్ పాస్, దాన్ని పూర్తి చేయడం జరిగింది. ఆ అండర్ పాస్ పూర్తి చేసేటప్పుడు వచ్చేటటువంటి మట్టిని కూడా ఆ పక్కన ఎక్కడ పోసుకున్నారు, ఎక్కడ బిల్లులు తీసుకున్నారు అందరికీ తెలుసు. దాన్ని కూడా త్వరలోనే బయటకు వస్తుంది. ఎంత బుక్ చేశారు, ఈ అండర్ పాస్లో ఉన్నటువంటి మట్టిని ఎక్కడ తోలారు, ఏ విధంగా చేశారని. అదేవిధంగా మెడికల్ కాలేజీ గురించి చెప్పారు ఇందాక. అసలు మెడికల్ కాలేజీ మొట్టమొదటి ప్రసంగం పార్లమెంట్లో శ్రీకృష్ణదేవరాయలు గారు పల్నాడు ప్రాంతంలో మాచర్ల నుంచి, వినుకొండ నుంచి, అక్కడ గురజాల నుంచి ఎక్కడ ఏదన్నా చిన్న యాక్సిడెంట్ జరిగిన గుంటూరుకి వెళ్ళాలంటే 140 కిలోమీటర్లు 130 కిలోమీటర్లు వెళ్ళాల్సి వస్తుందని ఆయన మొట్టమొదటి ప్రసంగంలోనే ఆయన చెప్పారు. అదృష్టం కొంది కేంద్ర ప్రభుత్వం మన రాష్ట్రానికి 3 మెడికల్ కాలేజీలు ఇచ్చింది. ఆ 3లో ఒకటి నర్సాపేట వస్తే, నర్సాపేట హెడ్ క్వార్టర్లో
మెడికల్ సదుపాయాలు ఉన్న ఒక ఆలోచనతో మాచర్ల, గురజాల, వినుకొండ, కారంపూడి ఈ ప్రాంతానికి అవసరమని పట్టుబట్టి గురజాలలో హెడ్ క్వార్టర్గా చేసి దాన్ని శాంక్షన్ చేయించినటువంటి వాస్తవాన్ని అది కూడా నువ్వు మర్చిపోతే ఎట్లా? ఇవన్నీ వాస్తవాలు. ఆ తదుపరి నిన్న మాట్లాడతా పార్టీని మోసం చేసిపోయారు అంటాడండి. శ్రీకృష్ణదేవరాయలు గారు పార్టీని మోసం చేసిపోవాలా? పార్టీ మారేటప్పుడు కూడా ఆయన చక్కగా వివరించాడు. 3,000 కోట్ల రూపాయల నిధులు నేను తీసుకొచ్చాను కేంద్ర ప్రభుత్వం ద్వారా. ఒక్క రూపాయి కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వాటా లేదు అందులో. ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్తో సహా. అదేవిధంగా మెడికల్ కాలేజ్ వచ్చింది, ఇజ్రాయెల్ ప్రాజెక్ట్ వచ్చింది, వరికపూడిశాల పూర్తి చేయాలా? ఇవన్నీ అవ్వాలంటే నేను మరలా పార్లమెంటు సభ్యుడిగా ఉండాలని ఆయన పట్టుబడితే నీకెక్కడ సీట్ ఇవ్వడానికి లేదు, నువ్వు గుంటూరు వెళ్ళు, విజయవాడ వెళ్ళని ఆయన ఏదిస్తే తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో వీటన్నిటిని పూర్తి చేసేదానికి మీరు మెడబెట్టి నెడితే ఆయన బయటకు వస్తే ఈయన చేసినటువంటి కృషిని. బోరబండ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఎస్వి వైన్స్ లో 3 యువకులపై గంజాయి మత్తులో గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు దాడి చేశారు. తీవ్ర గాయాలు కావడంతో హాస్పిటల్కి తరలింపు. ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న బోరబండ పోలీసులు సీసీ ఫుటేజ్ ఆధారంగా నిందితులను గుర్తించే పనిలో పడ్డారు పోలీసులు. ఎస్వి వైన్స్ తలనొప్పిగా మారింది. తరచూ మద్యం దుకాణం దగ్గర గొడవలు, దొంగతనాలు జరుగుతున్నాయని స్థానికులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ వైన్స్ తో చాలా ఇబ్బందికరంగా మారింది. మెయిన్ రోడ్డు మీద ఉండడం వల్ల ట్రాఫిక్ సమస్య ఎక్కువగా ఉందని స్థానిక ప్రజలు ఆందోళన చెందుతున్నారు. ఇట్లా కొట్టడము, ఎవరు తీసుకొని మేమేదో చూపిస్తాం. లోకల్ పిల్లలు అంట వాళ్ళు, మాకు కూడా తెలియదు, ఎవరు కూడా మాకు తెలియదు. లోకల్ పిల్లలని మాకు కూడా ఇప్పుడిప్పుడే తెలుస్తుంది. దాదాగిరి చేస్తారు, రౌడీజం చూపిస్తారు. గంజాయి తాగిన పిల్లలకి ఇట్లా పైన బార్లో కూడా వెయిటర్ కూడా వాళ్ళు స్టేట్మెంట్ ఇస్తారు. వాళ్ళు లోకల్ పిల్లలు అనేసి మా తప్పు కూడా లేదు, మీరు వాళ్ళని కూడా వెరిఫై చేసుకోండి. మా తప్పుంటే మా మీద యాక్షన్ తీసుకోండి, వాళ్ళ తప్పుంటే వాళ్ళ మీద కూడా యాక్షన్ తీసుకోండి. మీ ద్వారా మేము పోలీసు వాళ్ళని కోరేది ఒకటే, మా తప్పు లేదు. మా తప్పు లేకపోయినా సరే కూడా మేము ఎమ్మెల్సీకి వెళ్తున్నాం. బోడబండ పిఎస్లో కంప్లైంట్ ఇచ్చినాము. బోడబండ పిఎస్ నుంచి నలుగురముగా మన ఎస్ఆర్ఆర్ పిఎస్ ట్రాఫిక్ పిఎస్ పక్కన గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ ఎమ్మెల్సీకి వెళ్తున్నాము. ఎమ్మెల్సీకి వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ అక్కడ పేపర్ ప్రొడ్యూస్ చేయమని చెప్పారు. దానికోసం ఎంతమంది కొట్టారు? 3 కలిసి మా వాళ్ళని 3 కొట్టిరు. గంజా తాగిన ఫుల్ ఉన్నారు. వాళ్ళ మీద మిగతాలు ఎవరో కూడా మాకు తెలియదు. మేము కొత్త ఇక్కడ మేము వచ్చింది, మేము రైమందాలు ఉంటాము. మేము ఎప్పుడు ఇక్కడ రాలేదు, ఏ రోజు తాగలేదు. ఇక్కడ మేము కొట్టింది ఈ విధంగా, ఇక్కడ బట్టలు దింపేసి, ఇక్కడ బట్టలు దింపేసి ఈ విధంగా కొట్టిరు వీళ్ళని. భారత్లో వివాదం నేపథ్యంలో మాల్దీవులు కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఉచిత సైనిక సహాయం కోసం చైనాతో ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకుంది. ఈ మేరకు ద్వైపాక్షిక రక్షణ సహకార ఒప్పందంపై ఇరు దేశాలు సోమవారం సంతకాలు చేశాయి. భారత సైనిక సిబ్బందిని తమ దేశం నుంచి ఉపసంహరించుకోవాలంటూ మాల్దీవుల అధ్యక్షుడు మహమ్మద్ మొయిజ్ని గడువు విధించిన నేపథ్యంలో తాజా పరిణామం చోటు చేసుకుంది. మాల్దీవుల రక్షణ మంత్రి మొహమ్మద్ ఖనన్ మౌమూన్, చైనా సైనిక సహకార కార్యాలయం డిప్యూటీ డైరెక్టర్ మేజర్ జనరల్ జాంగ్ బావోక్స్తో సోమవారం సమావేశమయ్యారు. ఇరు దేశాల మధ్య రక్షణ సహకారంపై చర్చించారు. ఈ ఒప్పందానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను బహిర్గతం చేయలేదు. మాజీ మంత్రి మేడ్చల్ ఎమ్మెల్యే మల్లారెడ్డి ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో ఉద్రిక్తత చోటు చేసుకుంది. హైదరాబాద్ శివారు గండి మైసమ్మలో ఉన్న ఎంఆర్ఈసీ క్యాంపస్ లో గత రాత్రి విద్యార్థులు ఆందోళనకు దిగారు. రాత్రి భోజన సమయంలో అన్నం స్వీట్ లో పురుగులు రావడంతో విద్యార్థులు యాజమాన్యంపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తూ క్యాంపస్ లో నిరసన చేపట్టారు. క్వాలిటీ ఫుడ్ పెట్టడం లేదని, వి వాంట్ జస్టిస్ అంటూ నినాదాలు చేశారు. ఇటీవల కూడా మల్లారెడ్డి కాలేజీలో పురుగుల అన్నం పెడుతున్నారని విద్యార్థి సంఘాల ధర్నాలు చేశారు. దీంతో ఫుడ్ విషయంలో జాగ్రత్తలు తీసుకుంటామని, విద్యార్థులకు క్వాలిటీ ఫుడ్ పెడతామని కాలేజ్ చైర్మన్ మల్లారెడ్డి హామీ ఇచ్చారు.
దీంతో విద్యార్థులు ఆందోళనను విరమించారు. అయితే కొద్ది రోజులకే మళ్లీ అన్నంలో పురుగులు రావడంతో విద్యార్థులు పెద్ద ఎత్తున ఆందోళనకు దిగారు. మల్లారెడ్డి వచ్చేంత వరకు తమ ఆందోళనను కొనసాగిస్తామని తేల్చి చెప్పారు. దీంతో క్యాంపస్లో ఉద్రిక్త వాతావరణం నెలకొంది. కాబట్టి అందరూ ప్రశాంతంగా ఉండి ఒక వన్ వర్డ్లో ఒక పాయింట్ ఎవరన్నా రేస్ చేసిరనుకో దాని గురించి మాట్లాడదాము. పక్కా ఇప్పుడు వీటిలో పోయి ఎవరు రిప్రజెంట్ చేస్తారు? ఎవరు రిప్రజెంట్ చేస్తారు? ఐఫోన్ చెప్పిన దాంట్లో ఇంకేమైనా బాబు ఏమైంది? బ్యాక్ సైడ్ మీరే సౌండ్ వస్తుంది. జరా ప్లీజ్ ఒక 5 minutes మాట్లాడు. గత వారం నుండి అసలు ఇంతకుముందు కూడా తర్వాత మళ్ళీ ఇప్పుడు కూడా గత 2 days నుండి మేము టుడే మా వాళ్ళకి ఈరోజు మేము ఎన్ఎస్ఐ వాళ్ళకి వచ్చిందో కంప్లీట్ చేసిరా? తీసుకొని చూపించిరా? ఘనంగా టెక్ విజన్ ఫెస్ట్ అవార్డుల బహుకరణ. విశాఖపట్నం టెక్ విజన్ సాఫ్ట్వేర్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అనే సంస్థ 2009లో స్థాపించారు. ఈ సంవత్సరంతో సంస్థకు 15 సంవత్సరాలు పూర్తయింది. ఈ సందర్భంగా ఔర్జా అనే ఫెస్ట్ కార్యక్రమం పార్క్ హోటల్లో నిర్వహించారు. ఈ సంస్థకు 3 అన్నదమ్ములు స్టార్ట్ చేశారు. ఈ సంస్థ ఇంకా అభివృద్ధి కావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నామని పలువురు వక్తలు పేర్కొన్నారు. మా ప్రభుత్వం నుంచి ఈ సంస్థకు ఎటువంటి సాయం కావాలన్నా ఇవ్వడానికి మేము రెడీగా ఉన్నామని నిర్వాహకులు తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా ఫణీంద్ర శర్మ, గీతా సౌజన్య, నాగిరెడ్డి, గాడం లావణ్య, గుర్ర సాయిశ్రీ, పవన్ కళ్యాణ్, సాయద్ ఆశీస్, శ్రీ మోని సాయి జోష్న, ఇమ్రాన్ షేక్, కుప్పులి బిందులకు అవార్డులు బహుకరించారు. టీడీపీ యువనేత ఆదారి కిషోర్ కుమార్ మాట్లాడుతూ భిన్నత్వంలో ఏకత్వానికి భారత్ ప్రతీక అన్నారు. 10,000 మంది సభ్యులు ప్రస్తుతం ఉండగా
మరో 5 ఏళ్లలో 1,00,000 మందికి ఉపాధి కల్పిస్తామని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. టాప్ 5 జాబితాలో భారత్ చోటు సంపాదిస్తుందన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో సంస్థ అసోసియేషన్ డైరెక్టర్ హేమంత్ మాట్లాడుతూ అమెరికా, కెనడా, ఇంగ్లాండ్, ఆస్ట్రేలియా వంటి దేశాల్లో కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తుందన్నారు. దేశంలో కోవిడ్ సమయంలో పలు సేవా కార్యక్రమాలను నిర్వహించారన్నారు. సిబ్బందికి సూచనలు, సలహాలు ఇచ్చేందుకు గాను ఊర్జా వంటి కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నామన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో సంస్థ ప్రతినిధులు, డిప్యూటీ మేయర్ జియాని శ్రీధర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. సంస్థ ఈరోజు కార్యక్రమం పెట్టడం, అందులో మెరుగ్గా పనిచేస్తున్న ఎవరైతే ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారో అందరూ కూడా అవార్డ్స్ ఇవ్వడం, ప్రపంచవ్యాప్తంగా అన్ని దేశాల నుంచి చాలామంది ప్రతినిధులు ఈరోజు వచ్చి పాల్గొనడం, ఈరోజు ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఇక్కడ పార్కోట్లలో జరపడం. మరి ఇప్పుడే కిషోర్ గారు చెప్పారు, సుమారు 15 సంవత్సరాల పైగా నడుస్తున్న సంస్థలో మరి భారతదేశంలో మరి ఇండియాకి మంచి పేరు వచ్చే విధంగా ఈ యొక్క సంస్థ కూడా నడుస్తూ ఉంది. మరి అదేవిధంగా ముఖ్యంగా విశాఖ నగరం ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా టెక్వైజన్లో మరి మన పిల్లలందరూ కూడా ఆంధ్ర, తెలంగాణలో కూడా మరి మన యువకులందరూ కూడా దీన్ని మరి ఇందులో ఎంప్లాయ్మెంట్ కల్పించడం కానీ మరి యొక్క సంస్థ మంచి అభివృద్ధి పథకంలో నడవాలని మరి ఇక్కడ ఇచ్చేసినటువంటి ప్రతినిధులందరూ కూడా ఆల్ ద బెస్ట్ చెప్తూ సెలవు తీసుకున్నాం. It's all about energy, and we all know that where India stands now and where we are going. We are heading towards to be number one economy like in a decade, and at TechWisen, like we are like full of energy and to represent our country at world level, and we are scaling up, we are acquiring, we are scaling up at all over India, all over world, and definitely TechWisen is going to contribute to the economy of India, as well as it is going to be like on the global forefront, and we are going to be one of the leading contributors from India. So thank you, and Urja is all about energy, so enjoy. Yeah, so today this is another year of Urja 2024. We successfully are gathering as a family, as an extended family from all locations at Vizag. We are coming from Hyderabad. We are representing Bangalore. Akash represents TechWisen Bangalore. Also, probably another location which is promising and which is upcoming. So this is not, for me, Urja is not just an event. For me, Urja is a reunion, meeting our extended family, celebrating success over the last years, celebrating each other's teamwork, each other's contribution to the organization, and motivating each other for an exciting year coming ahead. So that is Urja. We are very happy that all our employees embrace the company's value, which is empowering customer success, empowering customers' business. So we are a very employee-centric company. For us, employee centricity brings in customer centricity. So we are very happy, and you can see the energy levels. Each one of us is very excited to be a part of this celebration, and every award that has been given away belongs to each one of the TechWisenites. So that's it. Thank you.
అండగా నిలిచిన బీఆర్ఎస్ పార్టీ నేతలు 2 రోజుల క్రితం జరిగిన జాతీయ రహదారి రోడ్ నెంబర్ 65వ రోడ్ ఈ యాక్సిడెంట్ జరిగింది. ప్రమాదంలో ప్రశాంత్ అనే వ్యక్తి కుటుంబం, భార్య, 4 పిల్లలు ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఉన్నారు. కిమ్స్ హాస్పిటల్లో చికిత్స పొందుతున్నారు. ఆపరేషన్ కొరకు 15 లక్షల వరకు ఖర్చు అవుతుందని డాక్టర్లు తెలియజేశారు. ఈ విషయం తెలుసుకున్న ఎమ్మెల్యే మాణిక్ రావు జహీరాబాద్ మాజీ మంత్రివర్యులు తాన్నీర్ హరీష్ రావు సంప్రదించడం జరిగింది. వారు వెంటనే స్పందించి 4 లక్షల ఆర్థిక సాయం చేశారు. గాలి అనిల్ కుమార్ కిజరియాపై 3 సాయం చేశారు. పెద్ద మనసు చేసుకుని ఇంకెవరైనా ఆర్థిక సాయం చేయాలని కోరుతున్నాం. శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి దేవస్థానం జాతరలో పూల రథం. పియ్యపల్లి గుడిపల్లి మండలంలోని ప్రసిద్ధి చెందిన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి చిన్న తిరుపతిగా పిలిచే ఇష్టదైవం, కోరిన కోరికలు తీర్చే దేవుడి పూల రథం తేరు ఈ రోజు ఉదయం 5 గంటలకు హోమం చేసి తేరు సేవా గ్రామ పురవీధుల్లో తిరుగుతూ కోలాటాలతో సన్నాయి మేళాలు మోగించి రథం సేవ లాగారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఆలయ పూజారి శ్రీనివాసాచార్యులు, ఆలయ చైర్మన్ గజ్జల వెంకటేశ్వర రెడ్డి, పాలక సభ్యులు ఇందిరా వెంకటరమణ తదితరులు పాల్గొన్నారు. తిరుపతి జిల్లా రేణిగుంట వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి విగ్రహ ఆవిష్కరణ తిరుమల తిరుపతికి ముఖద్వారమైన రేణిగుంట పట్టణంలోని ఫ్లైఓవర్ వద్ద వైఎస్ఆర్సీపీ శ్రీకాళహస్తి నియోజకవర్గం యువజన విభాగం అధ్యక్షులు పేరూరు పురుషోత్తం రెడ్డి, మండల పట్టణ నాయకులు ఆధ్వర్యంలో స్థానిక ఎమ్మెల్యే బియ్యపు మధుసూదన్ రెడ్డి, ఎమ్మెల్సీ సిపాయి సుబ్రహ్మణ్యం, తిరుపతి ఎంపీ మద్దెల గురుమూర్తి ముఖ్య అతిథులుగా పాల్గొని దివంగత నేత వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి విగ్రహానికి పూలమాల వేసి ఆవిష్కరించారు. ఈ సందర్భంగా మధుసూదన్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ తెలుగుదేశం పార్టీ, జనసేన పార్టీ అందరూ కలిసి ఎన్ని కుట్రలు కుతంత్రాలు చేసినా ప్రజలు మా వైపే ఉన్నారని, జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రవేశపెట్టిన పథకాలే అందుకు నిదర్శనమని, గత 4.5 ఏళ్లుగా ప్రజల మధ్య తిరిగిన వారు ఈ రోజు బయటకు వచ్చి కుటుంబాన్ని ముందు పెట్టుకొని ఓట్లు అడుక్కోవడం ఎంతవరకు న్యాయమని, ప్రజలు కూడా వారికి బుద్ధి చెబుతారని, ఎవరో 2-3 పార్టీ వీడినంత మాత్రాన నష్టమేమీ జరగదని ముక్త కంఠంతో తెలియజేశారు. జగన్మోహన్ రెడ్డి సింగిల్ గా ఒక సింహం వలె ముందుకు వెళుతుంటే ప్రతిపక్షాలు ఓర్వలేక భయంతో విన్యాసాలను చేస్తున్నారని వ్యంగ్యంగా సమాధానమిచ్చారు. అదేవిధంగా ఇక్కడికి ఇచ్చేసిన ఎంపీ గారు గురుమూర్తి గారికి, ఎమ్మెల్సీ సిపాయి సుబ్రహ్మణ్యం గారికి, అదేవిధంగా ఈరోజు విగ్రహ ఆవిష్కరణ పురుషోత్తం గారికి, మండల నాయకులకి, పెద్దలందరికీ కూడా ఇక్కడికి ఇచ్చేసిన నాయకులందరూ కూడా పేరు పేరున నా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ, ఈరోజు ఈ ప్లేస్ లో పెట్టడం రేణుగుంటకి ఒక సైడ్ ఎంట్రెన్స్ అయితే ఒక సైడ్ అవుట్ తిరుపతికి. ఇక్కడికి వస్తే మనం బ్రిడ్జి పైన ఎక్కేప్పుడు మన దేవుడితో సమానమైన రాజశేఖర్ని చూసి పైకి బ్రిడ్జి పైకి చూసే అవకాశం ఈరోజు మనం కలిగేశారు. అందులో కంచి. అదేవిధంగా పక్కనే అంబేద్కర్ గారు, ఆ మహానుభావుడు పక్కనే ఉన్నారు. ఇద్దరు పైన ఉన్నారు. దేశం బాగుండాలని ఆయన ఆలోచించాడు, రాష్ట్రం బాగుండాలని రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఆలోచించారు. వీళ్ళిద్దరు కూడా పెద్ద అంబేద్కర్ గారు, అదేవిధంగా రాజశేఖర గారు మాట్లాడుకుంటా ఉన్నారు. మనం పైకి పోయినా మంచి వాళ్ళందరూ ఉన్నా కానీ చెడ్డ చేసే వ్యక్తి కింద ఉన్నాడు. ఎప్పుడు వస్తాడు, ఎంతో మంది కుటుంబాలు నాశనం చేశాడు, ఎప్పుడు వస్తాడని ఎదురు చూస్తున్నారు వాళ్ళు కూడా. ఎందుకంటే ఒక నాయకుడి వల్ల రాష్ట్రం ఎంత ఎనగబడిపోయిందో మనందరం కూడా చూసాం. ఎందుకంటే అందరూ కూడా అభివృద్ధి ప్యాంటు షర్ట్ వేసుకుంటే అభివృద్ధి గారు లేదు. 3 కోట్ల ఆ కుటుంబం బాగా ఫోన్ చేసి మంచి చదువులు చదివి వాళ్ళ పిల్లలు ఫారెన్ కన్నా పోగలిగితే, అదేవిధంగా మంచి ఢిల్లీ పార్లమెంట్ భవన్ ఈరోజు 2 years కట్టారు. చంద్రబాబు నాయుడు 5 సంవత్సరాలు కట్టారు. అడగాలి కదా, మనం అడగాలి కదా. నేను పెద్ద పుడింగ్ శ్రీకాళహస్తిలో నేను వచ్చినాక దాదాపు
దృష్టి స్టార్ట్ అవుతా ఉన్నాయి, అవి కూడా అవుతాయి. అదేవిధంగా తెలుగు విధాన నీళ్ళు జరిగింది, బోర్లేసి ఎప్పుడు 20 సంవత్సరాలు నీటికి ప్రాబ్లం ఉండేది, నీటికి ప్రాబ్లం కూడా చేయడం ఇది ఒక సోమనాథ నాయకులు నేను తెలియజేస్తున్నాను. ఒకటి మటుకు అడుగుతున్న ప్రజలందరినీ, ఇప్పుడు ఏమంటారు కనీసం నేను అందరిని అడుగుతా ఉన్నా, 4.5 సంవత్సరం తెలుగుదేశం గవర్నమెంట్ ఉంది, బొత్సల సుధీర్ గారు ఉన్నారు. ఈ 4.5 సంవత్సరం ఎందుకు మీకు ప్రజల జ్ఞాపకం రాలేదు? కరోనా టైంలో దాదాపు 5.5 కోట్లు పెట్టి ఏదో ఒక చిన్న వృద్ధి సహాయంగా నేను కూరగాయలు, బియ్యం, అదేవిధంగా ముస్లిం సోదరులకి చికెన్, శారీ, అది బాస్మతి రైస్ కూడా పంపించాను. వాళ్ళు ఆ రోజు హైదరాబాద్ లో కూర్చొని కరోనా ఉంది మేము వస్తే మేము చనిపోతా ఉన్నారు. కానీ ఆ రోజు నేను సాగు కూడా భయపడకుండా నేను కావచ్చు, బైక్ రైడింగ్ కావచ్చు, లేకుండా పట్టడానికి సర్వే చేశాను తెలియజేస్తున్నాను. వస్తారు సంవత్సరానికి ఒక్కసారి, కానీ వాళ్ళన్న 12 రోజులు ఉండేసిపోతారు. ఈ ప్రజల కుటుంబంలో 4 సంవత్సరాల వచ్చింది. ఖర్చూరు పండుగలాగా కాళాసంలో ఏడ పెళ్లి జరగకూడదు. చరిత్రలో, ఈ దేశ చరిత్రలో ఏ ఎమ్మెల్యే, ఏ ఎంపీ కూడా ఇటులా చనిపోతే 10,000 రూపాయలు అది కాళాసం ఎమ్మెల్యే ముఖ్యమంత్రి ఇస్తారు. ఆ 10,000 రూపాయలు తెల్లవారు చనిపోకుంటారు, ఎందుకంటే 10,000 రూపాయలు తగ్గుతున్న ఉద్దేశంతో వాళ్ళు చనిపోతే పోయేసి ఏ యాక్షన్ చేద్దాం తెల్లారితో ప్రజల కుటుంబం ఉన్నది. ఈరోజు వాళ్ళకి నాకున్న తేడా. రెండోది మీ అందరిని అడుగుతున్నా, హీట్ అయిపోతుంది దాని లోపల హీట్లు అన్ని హీట్లు పనిచేస్తున్నాయి. ముస్లిం సోదరులు అడుగుతా ఉన్నా, కొంచెం బొసా నాపడరా, కొంచెం వెనుబడిగా పక్క లేడీస్ కట్ట నన్నెందుకు వచ్చారు సార్ 30 సంవత్సరాలు నేను బెంగళూరులో సంపాదించే కాళాసులో పెడతా ఉన్నా. వారికి నాకు దగ్గరంత తేడా ఉంది. వాళ్ళు నేను లోకల్, వాళ్ళు నాన్ లోకల్. వాళ్ళని కలవాలంటే మీరందరూ కాళాసులకు వస్తే 50 రూపాయలు, రేణుగుంట అయితే 100 రూపాయలు అవుతుంది. ఎందుకంటే ఆటో రావాలి, ఆటోలో కూర్చొని ఖర్చులు ఉంటాయి. అదే బొచ్చల కుటుంబాన్ని కలవాలంటే, హైదరాబాద్ పోవాలంటే ఏం ఖర్చు పెట్టుకుంటే బస్సెస్ 5,000 అవుతుంది. ఎవరి పెట్రోల్ కలపాలంటే 10,000 అవుతుంది. అన్ని కలుపుకుంటే 10,000 రూపాయలు కావాలి. వాళ్ళ కుటుంబాన్ని మీరు కలవాలంటే హైదరాబాద్ పోయేసి 5,000 పెట్టి హైదరాబాద్ మధ్య తెరుగుడో తెలియదు, ఎక్కడ క్యాషియో ఉంటుందో తెలియదు, దుబాయ్లో ఉంటాడా, సింగపూర్లో ఉంటాడా, గోవాలో దొరకదో తెలియదు. మీకు పాస్పోర్ట్ కూడా తీసుకోవాలి, ఆ మనిషి అవ్వద్దు. అటువంటి నాయకుడు ఈరోజు ఓటు అడిగేదానికి నేను కొట్టుకొస్తా ఉన్నాడు. నిత్యం నేను కావచ్చు, నా కూతురు కావచ్చు, మీ ఇంట్లో 10 రోజులు పనిచేస్తామని చెప్పి సభాముఖంగా తెలియజేస్తున్నాను. ఈరోజు ఆటో పెట్టుకుని మా ఇంటికి వస్తున్నారు, మా ఆఫీస్కి వస్తున్నారు. కాబట్టి శ్రీకాళహస్తిలో ప్రజలందరూ కూడా లోకల్ ఎమ్మెల్యే కావాలి, నాన్ లోకల్ ఎమ్మెల్యే వద్దని చెప్పేసి ఈ మధ్య ప్యానల్ పెట్టడం కూడా జరిగింది. ఇంకోటి చెప్పారు అతను, నేను అన్నాను నేను ఆయన బతుకుండగా నువ్వు ఆ రోజు మీ వల్లే నేను ఆయన మినిస్ట్రీ తీసేశారు. నువ్వు ఎర్రసందరు స్మగ్లర్ ఏ పని పుష్ప సినిమా చూసారా? పుష్ప సినిమా పార్ట్ 1, పార్ట్ 2, పార్ట్ 3 కొంచెంలో పుష్ప సినిమా రాబోతుంది. ఎందుకంటే ఎంతో మంది చనిపోయారు. ఇసుక మాఫియా 16 మంది చచ్చిపోయారు వాళ్ళ కుటుంబం వల్ల. కాబట్టి ఎప్పుడు పనిచేసే మీ ఇంట్లో వ్యక్తిగా పనిచేసే మసూదరుడు కావాలని మీ అందరికీ తెలియజేస్తుంది, చెప్పాలని, రేణుగుంటని ఉన్నతమైన స్థితికి తీసుకోబోతానని ఈ రోజు ఈ మహానుభావులు ఓపెన్ చేసే భాగ్యం జగనన్న ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా కూడా పథకాలు ఏది ఆగలేదమ్మా. ఈ రాష్ట్రం గారు దేశంలో ఈవిడ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఒక్క బట్టలు వస్తే కొన్ని కోట్ల మంది పోల్చేస్తున్నారు. ఈ వార్తలు ఇంతతో సమాప్తం. నమస్తే.